We'll be talking about basics of economy, as in how do you approach this subject. Okay, that's the topic. See, coming to this particular topic as in economics or economy, whatever you want to call it, this is GS paper. Which paper? As in, you have your mains paper, syllabus and a rough essay, a compilation booklet. And at the paper economy 3. GS3, right? Basically, technically speaking, your paper 4. That is essay paper 2 paper 4, but your GS3 is basically what economy comes under. That's where where in the economy? I mean, economy GS3 come on guys, shoot, answers. Science and tech, yes, where? Biodiversity, which comes under environment, maybe. Environment roughly where? Okay. Other 3 syllabus internal security. Okay, these are the things that come under your GS3 basically. But we'll be talking about economy. Okay, economy as a subject, and again, see, if you are teachers orientation, so pretty much just specific generally thing is, see, there's no exam as in 3 tier interview. So there's a prelims, there's a mains. So obviously probably separate silos deal as in obviously these topics overlap mains and depth and again mains are descriptive and objective. So when it comes to objective, answer identify option in answer identify roughly that's more than enough. You can, I mean, roughly an idea. But when it comes to mains, that's a totally different ball game. As in, why I say this, because see, you have questions on GS3 paper. Questions, number of questions. You'll have roughly 20 questions. Okay. 150 words in there, 250 words in there. That's what 250 comes in. Okay, number of words. See, basically, 150 words in the it's like literally nothing. It's very concept. Roughly, a topic. I mean, obviously, questions are different, but roughly, concise 150 words in probably one thing that you probably need the most is basically clarity of thoughts. Okay, include 150 exclude maximum link at the end of the day a constraint of 150 words or maybe 250 words. So basically a depth knowledge reading okay, in-depth reading so that you can linking. How do you link different topics? Economy and subject economy question economics that is not how it works. Basically, you have perspectives on economy, geography perspective, geography, history, and background, political implications, so on and so forth. Okay, so that is one thing. Anyways, we'll start off with prelims. Can you show the prelims paper? I mean, mains prelims. No? No. Roughly, how many questions on the prelims? Questions. Each question has 2 marks. That's paper is out of 200. That's cut off at 98 or 94. It's out of 200. So basically 50% in the cut off roughly 50. Anyways, this 100 you had 16 questions from economy. 16, 1-6. You had roughly 14, if I'm not wrong. 8. Before that, something around 13, 14 something. So roughly, your average economy part economy, I mean prelims, you can safely say around 12 to 13 questions on an average. Okay, which is like more than 1/10. Okay. So basically, economy and polity, history, economics, I mean, civil services marks fetch topic.
which is not true exactly. Okay, അത് മാത്രമല്ല, I mean partly right ആണ്, കാരണം number of questions differs. Again കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് പൊളിറ്റിക് ആണ്. Again history, when it comes to history, നിങ്ങളുടെ ഏൻഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്, മിഡീവൽ ഉണ്ട്, 3 പാർട്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ നമ്പർ കൂടുതലായിരിക്കും. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വൺ ടോപ്പിക് വേറെ ഇറ്റ്സ് എ ലോ ഹാങ്ങിങ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം ഇതൊക്കെ കിട്ടേണ്ടതാണ്, unless and until you know the basic concepts. Okay, so when it comes to this part, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 കൊല്ലത്തെ പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ, നോട്ട് 2-3 കൊല്ലത്തെ റഫ്ലി പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ, സി എക്കണോമിക്സ് പോലെ ഒരു ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് വേറെ ഇല്ല. വെൻ കംസ് ടു ഹിസ്റ്ററി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിനകത്ത് മൺപാത്രം കിട്ടി, ചട്ടി കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു 4-5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ആ ചട്ടിയൊക്കെ അവിടെ തന്നെ കാണും. അതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ടോപ്പിക്സ്, അല്ലാതെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല അവിടെ, റൈറ്റ്? അൺലെസ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീണ്ടും കുഴിച്ച് തോണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ ഫൈൻ, ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ടോപ്പിക്, റൈറ്റ്? അൺലെസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, റഫ്ലി നോക്കിയാൽ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഓക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. വെൻ കംസ് ടു പൊളിറ്റി അഗെയിൻ എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു, ഒരു പുതിയ അമെൻമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു, അല്ലാതെ നോക്കും പ്രസിഡന്റിന്റെ പവറൊക്കെ റഫ്ലി എല്ലാ വർഷവും സെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അൺലെസ് എന്തെങ്കിലും അമെൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി യു ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ്ലൈൻസ് ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ, സോ വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ബട്ട് കമ്മിങ് ടു എക്കണോമിക് പാർട്സ്, ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡൈനാമിക് പാർട്സ്. ആസ് ഇൻ ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, ശരിയല്ലേ? നിങ്ങളിപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ റഫ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻഫ്ലേഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു വർഷത്തെ ടോപ്പിക്, ഒരു ദിവസത്തെ. അടുത്ത ദിവസമാണ് നമ്മുടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് 45 ഇയർ ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി കൂടുന്നു, എല്ലാ 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ അവർ കൂടുന്നു, അവരുടെ പോളിസി പറയുന്നു. പിന്നെ അല്ലാതെ നീതി ആയോഗ് തോന്നുമ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട്സ് അയക്കുന്നു. സി അവർക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അയച്ചാൽ മതി. ദ തിങ് ഇസ് വി നീഡ് ടു വെരി സ്റ്റഡി ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്തായിരിക്കും? വൈ ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് സിവിൽ സർവീസസിൽ UPSC ചോദിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് മീ ഓൺ ദിസ്, നിങ്ങൾ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കാര്യം ഡയറക്ട്ലി അവിടുന്ന് റിപ്പ് ഓഫ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല ചോദിക്കുന്നത്. Take a classic example. Probably one of the most anticipated or probable questions for this year's UPSC will be about OMO, open market operations. Any idea? എന്താണ് OMO? അല്ല, നമ്മളിവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, so that's okay. But roughly why, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും OMO നെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത? Open market operations. Why? Any guess? Tax? No. What is open market operations? Retail. Look at the term open market. It has to do something with market. Agreed. Operations. ആരാ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? It's some activity. I'll give you a clue. It's some activity. Somebody is doing it. Who is doing it? വേറെ ഒരു ക്ലൂ കൂടെ തരാം. December 29th, എത്ര കൂടെ 5-6 days ബാക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നതാ. ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ആണ് December 29th ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ആദ്യത്തെ റൗണ്ട്, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, December 13th കണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ആം ഐ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്? ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ എന്താ എഡിറ്റോറിയൽസിലൊക്കെ ലൈക്ക് യു ഹാവ് ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കൽസ് റിട്ടൺ അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്. അതിന് ആക്ച്വലി there's a ഒരു ഓമിനെ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓപ്പറേഷൻ സംതിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഐഡിയ നോ? Come on guys, this is the maximum. ഇതിനപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ ക്ലൂ ഒന്നും തരാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനൊക്കെ പറ്റി ഞാൻ ആൻസർ തന്നെ വിളിച്ച് പറയാനായിരിക്കും. ഓപ്പറേഷൻ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ ട്വിസ്റ്റ് സംതിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വന്നതാ ഡിസംബർ മൊത്തം, അതിന് മുമ്പും. ഇൻഫാക്ട് ജനുവരി ഇനി അടുത്ത 1 വീക്കിൽ കണ്ട് ഒന്നും കൂടെ അത് നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് സംതിങ് കോൾഡ് ഓപ്പറേഷൻ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇറ്റ്സ് ഡൺ ബൈ ദ RBI. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ RBI അല്ല ആദ്യം ചെയ്തത്, US-ലെ അവരുടെ ഫെഡറൽ റിസർവ്, അവരുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി ചെയ്തതാണ്. ബാക്ക് ഇൻ 2008 റിസഷന് ശേഷം, ഐ എം നോട്ട് റോങ്, സംതിങ് ഓൺ 2011. അതിനുശേഷം RBI യുടെ 2 റൗണ്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ചെയ്തു. എന്താണ് RBI ചെയ്തത്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ട്വിസ്റ്റ്? സി ഓപ്പറേഷൻ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മാർക്കറ്റിലെ നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലെ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, ആരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ വൺ ഓഫ് ദ ഡയറക്ട്ലി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് വൈ ജോബ്സ് ആർ നോട്ട് ബീങ് ക്രിയേറ്റഡ്. ശരിയല്ലേ? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്നാണ് ജോബ് ക്രിയേഷൻ നടക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹാസ് ടു കം. അതിന്റെ പുറകെയാണല്ലോ ജോബ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. So what the RBI did is basically went for something called Operation Twist, and how this is done is through open market operations. അതായത് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ലോങ് ടേമിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഷോർട്ട് ടേമിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതായത് അടുത്ത 10 വർഷത്തിന് ശേഷം മെച്യൂർ ആവുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് യുവർ ലോങ് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഈ 2020 മെച്യൂർ ആവുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ യുവർ ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ്.
അപ്പം RBI എന്ത് ചെയ്തു? RBI ബേസിക്കലി ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഓൾ ദീസ് ലോങ് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്. അതായത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് RBI ഈ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഈ മാർക്കറ്റിലാണല്ലോ ഈ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ളത്, അവിടുന്ന് RBI കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി മേടിക്കുന്നു, കുറച്ച് സാധനം തിരിച്ച് പമ്പിങ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു ഡീലിംഗ് ഇസ് വാട്ട് യു കോൾ യുവർ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, RBI does this for different purposes. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ട്വിസ്റ്റ് നടത്താൻ മെയിൻ റീസൺ വാസ് ടു ബ്രിങ് ഡൗൺ yield, ബോണ്ട് yield എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. അതായത് ഒരു ബോണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ, റഫ്ലി അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം, സിൻസ് വി നോട്ട് ഡൺ ദ ബേസിക്സ് ഹിയർ, ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസസ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്, അതായത് ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റിന് ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുക. സി ഓബ്വിയസ് കോമൺ സെൻസ് ആണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 വർഷത്തേക്ക് ഉള്ള ഒരു ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ബിസിനസ് മാൻ ആണ് കൂട്ടിക്കോ, എനിക്കൊരു 10 വർഷത്തേക്ക് ലോങ് ടേം ഒരു ക്രെഡിറ്റ് വേണം. അപ്പൊ ഞാൻ ബിസിനസ് മാൻ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഞാൻ നേരത്തെ 10% ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് സേ അതിപ്പം 5% ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇൻസെന്റീവ് അല്ലേ അത് പോയി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അത് ആ ബോറോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഞാനത് ബോറോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്കത് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും എന്താണ്, എക്കണോമിയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടുമല്ലേ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഐഡിയ. സി ഈ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്, പേര് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ട്വിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലോങ് ടേമിലുള്ള ഫണ്ടിങ്സിന്റെ, അതായത് ക്രെഡിറ്റിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേനും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ അവർ എക്കോണമി. കാരണം എന്താണ്? ഈസി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ്. നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനും വേണ്ടത് ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റ് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ശരിയല്ല. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. ആസ് ഇൻ ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് അങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവസാനം ദറ്റ് കംസ് എ പോയിന്റ് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് റിട്ടേൺസ്. അവിടെ വരെ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സ് ആണ് ആൾക്കാർ, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ആവശ്യം. ഇത് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഐ ആസ്ക്ഡ്. there will be a question related to open market operations. Okay, ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിലവൻസി വന്നത്? ഈ ഓപ്പറേഷൻ ട്വിസ്റ്റ് ഈയിടെ നടത്തിയതുകൊണ്ട്. സി ഒട്ടുമിക്കവർക്കും റഫ്ലി ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ഓപ്പറേഷൻ ട്വിസ്റ്റ് എന്താണ്. ഞാൻ ആരും ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ മനസ്സിലാണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഓപ്പറേഷൻ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നിങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കവർക്കും പത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും, ഓപ്പറേഷൻ ട്വിസ്റ്റ് ആരാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്? അത് എല്ലാവർക്കും പറയാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. കാരണം ന്യൂസ് പേപ്പർ തന്നെ ഹെഡ്ലൈൻസ് പോലും അത് കാണും, RBI does this അല്ലെങ്കിൽ something like that. ബട്ട് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താ, അതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും പ്രോബ്ലി UPSC ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് റിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ല ചോദിക്കുന്നത്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്, ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്. സോ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം വരുന്നത്. സോ വൺസ് യു റീഡ്, നമ്മളിപ്പോ പത്രത്തിലേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും, ശരിയല്ലേ? അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, വായിച്ചു, കൊള്ളാം, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടി, ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ GDP കുറഞ്ഞു, വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് ഇസ്, കൊള്ളാലോ, കഴിഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്, ഡൺ. ബട്ട് അവിടെയല്ല. സോ പ്രോബ്ലി ഡു യു തിങ്ക് UPSCക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും, എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രത്തോളം കൂടിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ GDP കുറഞ്ഞോ? നോ, ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ആസ്ക് ദാറ്റ്. അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, വേറെ എവിടെയൊക്കെ പോയി എഫക്ട് ചെയ്യും? ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് I don't know if I told you this, ഒരു ഡോമിനോസ് എഫക്ട് പോലെ ഒരിടത്തുനിന്ന് തട്ടി വരുമ്പോഴത്തേനും വീണ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും UPSC ചോദിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് വേർ യു നീഡ് ടു ഫോക്കസ്. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹൗ ഡു യു ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ്, ഹൗ ഡു യു ടാക്കിൾ ദീസ് തിങ്സ്? See, when it comes to economy, ഞാൻ റഫ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ I can surely tell you, your newspaper is your Bible. അതിനപ്പുറത്തോട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം ന്യൂസ് പേപ്പർ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും, എക്കണോമിയുടെ A to Z, everything is there in the newspaper. But the thing is, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ബേസിക്കും ഇല്ലാതെ, ഇപ്പം I don't know, I'm assuming you guys are like relatively fresh ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലോട്, വലിയ ബേസ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, എനിക്കറിയില്ല. ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ? കുറവാണ്. ഓക്കെ, കുറവാണ്. സോ റഫ്ലി തുടങ്ങുമ്പം യു ഹാവ് നോ ഐഡിയ. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പം ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു 2-3 monthsനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കവേർഡ് ആയി, യു കവേർഡ് വിത്ത് ദ ടോപ്പിക്സ്, യു നോ ദ ടോപ്പിക്സ്, യു നോ ദ ബേസിക്സ് എല്ലാം ആയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാതെ നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? സാധാരണ ഒരാൾ GDPയുടെ ശതമാനം എത്രയാണ്, 7-ൽ നിന്ന് 6 ആയോ അല്ലെങ്കിൽ 5.8 ആയെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ദം. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ബേസിക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം GDPയുടെ നമ്പർ പറയുമ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയാണ്, ഓക്കെ എക്കണോമി ഈസ് ഗോയിങ് ഡൗൺ, ഓരോരുത്തരും ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്യാണ്. ഓരോ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ്, ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് പൂർ ആണെങ്കിലും മൂഡീസ് ആണെങ്കിലും അവർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് രീതിയിൽ ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഒബ്വിയസ്ലി FDIയുടെ ഇൻഫ്ലോ കുറവായിരിക്കും, ശരിയല്ല? ഒരു എക്കണോമീനെ ആരെങ്കിലും ഒരു ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഏജൻസി ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കൊരു ഭയം കാണില്ല, ഞാൻ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, എന്റെ കാശ് വെള്ളത്തിൽ പോകില്ലേ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയും വെളിയിൽ നിന്ന്.
സോ അതിന് ഒരുപാട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ട്, അതിന് ഗ്രോത്തിൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ട്, എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഒരു സാധാരണ ഒരു ബേസിക്കും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇതൊക്കെ വായിച്ച് ചിന്തിക്കൂ? ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ വൺസ് യു തറോ വിത്ത് യുവർ ബേസിക്സ്, then comes the linking part. Coming to the basics part, നിങ്ങളുടെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ എടുക്കും, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് our job to be done with your basics. നിങ്ങളുടെ ബേസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുക, എന്താണ് സംഭവം, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, ബേസിക്സ്. ഓക്കെ, ആ ബേസിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് when it comes to economy, your basics is like a very tiny foundation. റഫ്ലി UPSCക്ക് പ്രോബ്ലി ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ പോലും പോകുന്നില്ല, റൈറ്റ്? ബേസ് റേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്, ബട്ട് റഫ്ലി ഏറ്റവും ദ മോസ്റ്റ് ബേസിക് തിങ് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. ബട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാകണം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ എന്താണ് അവർ ചോദിച്ചതെന്ന്. ഓക്കെ, അതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഓരോ ഇപ്പം ഇൻഫ്ലേഷൻ പറയുമ്പോഴും എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് അറിയണമല്ലോ. അത് വി ഹിയർ വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു വിത്ത് ദാറ്റ് ബേസ്. അതിന് മേലിൽ യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു ബിൽഡ് അപ്പോൺ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വായിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ കുറെ ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ കമ്പൈലേഷൻ വായിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പുറത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. ഓക്കെ, സി ഒബ്വിയസ്ലി ടേക്ക് എ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, എക്കണോമിക്സ് ഭയങ്കര ഡൈനാമിക് ആണ്. ഇന്നൊരു കാര്യം നടക്കും, നാളെ വേറെ ഒരു കാര്യം നടക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു, ബേസിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു, അന്ന് വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസം വന്നിട്ട് ഇന്ന് ഇത് പത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു, നാളെ ഇത് പത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ. ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുറെ ഇറിഗേഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സ്കീംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു, ശരിയല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയും ഓക്കെ, അന്ന് പക്ഷെ യു ഗൈസ് വെൽ ലക്കി, കാരണം ഈയിടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു. എന്താണത്? യു ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. സോ സംതിങ് ലൈക്ക് അടൽ ഭൂജൽ യോജന എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വന്നു. ഓക്കെ, ആ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല. സോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ തെറ്റാണ്? എന്റെ തെറ്റാണോ? അല്ല, എന്റെ തെറ്റല്ല. കാരണം എനിക്ക് അന്ന് നടന്ന കാര്യമല്ലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഗവൺമെന്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കീമിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ഇതുമില്ല. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ റോൾ വരുന്നത്. യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു ബി അപ്ഡേറ്റഡ് വിത്ത് യുവർ എക്കണോമിക്സ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ തരാൻ പറ്റും, എല്ലാത്തിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തരാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലിങ്കിങ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അതിനപ്പുറം നിങ്ങളാണ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത്. അതിന്റെ പുറത്ത് ഇപ്പൊ ഇറിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്നവരാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ വെൻ നമ്മുടെ എക്കണോമിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആണ്. എല്ലാവരും പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്ന റഫ്ലി ഒരു ഐഡിയ കാണുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, റേറ്റ് കൂട്ടുന്നു, റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നു, കുറെ കാര്യങ്ങൾ. സോ ഇപ്പം ഈ കേസ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് RBI 135 പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ റെപ്പോ റേറ്റ് കുറച്ചത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ. ഇപ്പോഴത്തെ റെപ്പോ റേറ്റ് 5.15 സംതിങ് ആണ്. എന്നിട്ട് പോലും അതിനൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോഴാണ് RBI ബേസിക്കലി ഈ ഒരു മെഷർ എടുത്തത്. സോ ബേസിക്കലി ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് ആണ്. റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ ബാങ്കിങ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ബട്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു കാര്യം. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ മൗണ്ടറി പോളിസി, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കുറെ ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ഈ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ദാറ്റ്സ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ലിങ്ക്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പ്രിപ്പറേഷൻ, ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ്. ഇവിടെ ഉള്ള നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് യുവർ ബേസ് വിൽ ബി റെഡി. ബേസും അതുവരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സും കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യും. ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാട്ട് കംസ് ഇസ് ബേസിക്കലി കംസ് ഫ്രം ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ന്യൂസ് പേപ്പർ വേർ യു ഹാവ് ടു ബിൽഡ് ഓൾ ദിസ്. ഓക്കെ, coming again to prelims, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 12 to 13 questions on an average is a pretty good number. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം നമ്മൾ UPSCക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം റഫ്ലി പത്രം എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കണം. വേറെ എന്ത് വായിച്ചില്ലെങ്കിലും പത്രം വായിക്കണം. അതെല്ലാവരും പറയുന്നത്, എല്ലാവർക്കും തർക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ, എവരിബഡി നോസ് ദിസ്. സോ നിങ്ങൾ ഈ ഡെയിലി പത്രം വായിക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ എക്കണോമിയും കവർ ആയി പോവുകയാണ്. അതിനപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും വേണ്ട. വൺസ് യു നോ യുവർ ബേസിക്സ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോലെയാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യൊരിടത്ത്, അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റിട്ടേൺ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സെയിം തിങ് ഗോസ് വിത്ത് എക്കണോമിക്സ് ഓൾസോ. ആസ് ഇൻ നിങ്ങൾ ബേസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് യുവർ ടൈം, യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് യുവർ എനർജി, യു ഗെറ്റ് യുവർ ബേസ് റെഡി. കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലായി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കും, അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. വൺസ് ദ ബേസ് ഇസ് റെഡി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഓരോ ന്യൂസ് പേപ്പറിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിലാവും, ഓ ഇത് കൂടിയപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, ബട്ട് ആ ഒരു തിങ്കിങ്, അത് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. റൈറ്റ്? സി നോബഡി ക്യാൻ മേക്ക് യു ഗൈസ് തിങ്ക്. നിങ്ങൾ സ്വയം തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? ശരിയല്ലേ? നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്, വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ തിങ് അബൌട്ട് UPSC ഈസ് ബേസിക്കലി ഡെവലപ്പിംഗ് ദറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് തോട്ട്സ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ലിങ്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് UPSC ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് സിലോസ്. അതായത് എക്കണോമി ആണെങ്കിൽ എക്കണോമി മാത്രമേ പഠിക്കൂ. നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ദെൻ യു ഗെറ്റ് ദ ജോയ് ഓഫ് ലേണിംഗ് സംതിങ്. ഓഹോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ, എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, ആ ഒരു രീതി. സോ എനിവേസ്, പറഞ്ഞു വന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ധാരാളമാണ് ഈ പ്രിപ്പറേഷന്. ബേസിക്സ് ഒക്കെ വിൽ ബി ഡൺ ഹിയർ, നോ ഇഷ്യൂസ്.
പിന്നെ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ പ്രിലിംസ്. കമ്മിങ് ടു മെയിൻസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ GS3 ആണ് പേപ്പർ, തേർഡ് പേപ്പറിലാണ് നിങ്ങളുടെ എക്കണോമി ഉള്ളത്. റഫ്ലി 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഓരോ GS-ന്റെ അകത്ത് ഉള്ളത്. അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് മേ ബി യു ക്യാൻ സേ 6 to 7 if I'm not wrong. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മെയിൻസിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് 6 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, 6 or 5, എനിവേസ് 5 to 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്കണോമി എന്നുള്ളത്. ബാക്കി പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, എൻവയറൺമെന്റ്, അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ. ബട്ട് if you look at the questions, ഇത്തവണത്തെ in fact one of the questions was about GST. GST എന്നാ ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയത് ശരിക്കും? 2017 GST ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയത്. 2019 അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത്. ഐ മീൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ്, കാരണം ഒരു സാധനം പുതിയതായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓബ്വിയസ്ലി ആ വർഷം തന്നെ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എക്കണോമി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ, അതിന്റെ എഫക്ട്സ് കാണിക്കാൻ. സോ ആ ടൈം ഒരു 2 years ഡ്യൂറേഷൻ. ബട്ട് എത്ര പേർക്ക് അന്ന് നടന്ന കാര്യം നമ്മൾ അന്ന് പത്രത്തിൽ വായിച്ചായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ് GST കൗൺസിൽ കൂടി ഇതിന്റെ റേറ്റ് 28% 18% ആക്കി, അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കി 5% ആക്കി എന്നൊക്കെയാ. ബട്ട് അതിന്റെയൊക്കെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് ശരിക്കും ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം? ഏതൊക്കെ ടാക്സസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ GST എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇൻഫാക്ട് ദിസ് വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. What were the taxes that were combined to implement the GST, and how about the revenue trends of GST? Something roughly along those lines. So നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഒറിജിനൽ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റണം, ലൈക്ക് ദ ബേസിക്സ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ടാക്സ് ആണ്, ഈ ടാക്സ് ആ ടാക്സ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് GST എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സിനെ. അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ ഇൻകമിന്റെ ട്രെൻഡ് എത്രയാണ്? 89,000 crores അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം 98 crores സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ റഫ്ലി ഒരു ഐഡിയ വേണം എന്താണ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സി ദീസ് ആർ ജനറിക് ടോപ്പിക്സ്. ഡോണ്ട് ഈവൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് മഗിങ് അപ്പ് ഈ വാല്യൂസ്. അങ്ങനെ മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്ത് വാല്യൂ എടുക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് വായിക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ അത് നടക്കത്തില്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ആസ് ദിസ് വേ. നിങ്ങളൊരു വർഷം മുമ്പേ എക്സാം ഇപ്പം May 31st ആണെങ്കിൽ 1 year ബിഫോർ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം മൊത്തം പത്രം വായിക്കും. വേറെ എന്ത് വായിച്ചാലും നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കും. നിങ്ങൾ തന്നെ ഓർക്കുക, ഓരോ ദിവസം നിങ്ങൾ GST കുറിച്ച് കേൾക്കണമെന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീക്ക്ലി once or twice you'll definitely hear about GST കൗൺസിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ GSTയുടെ റേറ്റ് ഇതാണ്, എന്തെങ്കിലും സംതിങ് അലോങ് ദോസ് ലൈൻസ്. അല്ലെ തന്നെ റവന്യൂയുടെ കാര്യം പറയും GST നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്രയും കിട്ടിയില്ല. ഇതുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും. ദീസ് ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് കീപ് റിക്കറിങ്. ഒന്നിനു ശേഷം ഒന്നായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക GST ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റഫ് ഐഡിയ കിട്ടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ട്രെൻഡ് എന്ന്, റൈറ്റ്? സോ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രെൻഡ് കിട്ടിയത്? ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്ന്, റൈറ്റ്? ബട്ട് അതിന്റെ ബേസ് GST എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് GST ഉണ്ടാക്കിയത്, ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഹിയർ. ആ ബേസിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ കറന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് ടു ആൻസർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. And mind you, as I always said before itself said, 150 words ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കണ്ടന്റ് എഴുതാനുള്ള ലിമിറ്റ്. 150 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കില്ല, ഒന്നുമില്ല. ആ കൂടി ഇത്ര ഒരു പേജ് കാണും, ഒരു ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ്. അതിനുള്ളിൽ ഇത്രയും ഏതൊക്കെ ടാക്സസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡഡ്, അതിന്റെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത്, ഇത്രയൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. ടൈം ആൻഡ് ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ആകും. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവ്. ഹൗ ഡു യു മേക്ക് ഇറ്റ് കൺസൈസ്? സി ഓൾസോ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ, ഒരു സീരിയസ് സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിറന്റിന് ഒരിക്കലും കണ്ടന്റിന് ക്ഷാമം കാണില്ല. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലമൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചതല്ലേ, ഇഷ്ടം പോലെ കാണും എഴുതാൻ. ബട്ട് അവിടെയാണ് വിഷയം വരുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാത്ത ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കാണില്ല എഴുതാൻ, അതാണ് വിഷയം. ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എഴുതാൻ. അത്യാവശ്യം റഫ്ലി ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആൾക്ക് എഴുതാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കാണും. ബട്ട് ദ ഐഡിയ ഇസ് ഏതൊക്കെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ആ 150 വേർഡ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇൻവിജിലേറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകണം, ഓക്കെ ഈ ആൾക്ക് വിവരം ഉണ്ട്, ഇവൻ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റാൻഡംലി പോയി എഴുതിയാൽ ഒബ്വിയസ്ലി യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് മാർക്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ അറിയണം. ദാറ്റ് ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ കംസ് വിത്ത് റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിനകത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനുസരിച്ച് മാറ്റി എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫോർ യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ടു സബ്മിറ്റ് അപ്പ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ്. ഓക്കെ, അഗൈൻ ദോസ് ഓഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ബുക്സ് ഉണ്ട്, മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ, അത് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ എക്കണോമി. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഒരു റഫ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനാണ് എങ്ങനെയാണ് UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുന്നത്, പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആണ്, ശരിയല്ലേ? ഓപ്പറേഷൻ ട്വിസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. എന്നിട്ട് ആ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി റിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതല്ല. നോ, അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. സോ ബേസിക്കലി ഒരു കാര്യം മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോലെ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇൻഫാക്ട് അതിനുള്ള ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ. സോ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പേപ്പറും നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ഓ ഇതിങ്ങനെയുണ്ട്, അതിനിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, അത് ചിന്തിക്കണം.
നിങ്ങളിപ്പോൾ റഫ്ലി ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് പത്രം വായിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു ആസ്പിറന്റിന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കുക, എന്നിട്ട് വലിയ വലിയ ബുക്സ് എടുത്തിട്ട് വായിച്ചാൽ നോ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. ശരിക്കും ഇൻഫാക്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺസ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, മോർ ദാൻ എനി സ്റ്റാറ്റിക് ബുക്സ്, ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ. ഓക്കെ, സോ നോ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഓതർ ഓർ എനിബഡി, ബട്ട് റഫ്ലി അതാണ് കാര്യം. ശരിയാണ്, ഈ ബുക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ്, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് യു സ്റ്റഫ്സ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഒന്ന്, അത് കറന്റ്ലി അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്. ഈ ഒരു ബുക്കിന്റെ ഇത് ഇപ്പൊ 5th എഡിഷൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 6th എഡിഷൻ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അത് പാഴായി പോകും. ബട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് റഫ്ലി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അനദർ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്, അതായത് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ ലിങ്ക് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. അതുകൊണ്ട് ഈ ലിങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എഡിറ്റോറിയലൊക്കെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വായിക്കണമെന്ന്. കാരണം ദോസ് ആർ ബേസിക്കലി പീപ്പിൾ, ഓക്കെ, നോട്ട് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു, ഒബ്വിയസ്ലി മോർ നോളജബിൾ ദൻ us, ബട്ട് റഫ്ലി അവർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് അവർ എഴുതുമ്പോൾ അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട്. സോ നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ തിങ്സ് എക്കണോമിയിൽ സ്പെഷ്യലി ഇത്രയും ഡൈനാമിക് ആയ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. സി, ഒരു ഹരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു മെയിൻസിലെ ടോപ്പിക് വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച്? റഫ്ലി ഏകദേശം നമുക്കറിയാം, ഇത് വന്നു, ഇത് നടന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു. അതിനപ്പുറത്തോട്ട് എന്താ ഇത്രമാത്രം പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് ടോപ്പിക്, വലുതായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ബട്ട് എക്കണോമി പോലെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു ആർ അപ്ഡേറ്റഡ് വിത്ത് ദ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ചെറിയ ആൻസറിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വിച്ച് വിൽ ഇവൻച്വലി ഫെച്ച് യു ലോട്ട് ഓഫ് മാർക്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രാറ്റജി. സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്, ന്യൂസ് പേപ്പർ കീ, ഡെയിലി വായിക്കുക ന്യൂസ് പേപ്പർ. പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. ഇപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക. അന്ന് തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കും, ഓക്കെ, GDP നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ GDP കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ GDP ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ ഫോർ യു. ദെൻ യു നോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ്, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത്ര ടാക്സ് ഉണ്ട്, ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇത്രയും കൂടിയാൽ ഇതൊക്കെയാണ് GDP-യുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അത് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആകും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ. അതിലാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ May 31st വലിയ ഉപദ്രവമൊന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിലിംസ് pretty much ക്ലിയർ ആവും. പിന്നെ ഈ ഒരു വർഷം മൊത്തം ഇരുന്ന് പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ റഫ്ലി തോട്ട് പ്രോസസ്സും ശരിയായി. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ, യു ക്യാൻ ക്ലിയർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് an orientation of your economy part. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? For prelims that roughly depends. See, economy എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അധികമൊന്നും ഇറ്റ്സ് either you know it or you don't know it. അതിനപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇല്ല. സോ അധികം ടൈം വലിയ ഫാക്ടർ ആവുന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത്. ട്രസ്റ്റ് മീ ഓൺ ദിസ്. GS-നൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ടൈം കിട്ടും എല്ലാവർക്കും. ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം ടു ക്രോസ് ചെക്ക് ഓൾസോ റഫ്ലി. സോ അത് വലിയ ഫാക്ടർ അല്ല ടൈം. ബട്ട് യെസ്, മെയിൻസിന് എഴുതുമ്പോൾ ടൈം ഇസ് എ ഫാക്ടർ. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ യുവർ സ്പീഡ്. അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ദാറ്റ് കംസ് വിത്ത് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസിങ് ആൻഡ് ഓൾ. ദാറ്റ് വിൽ പ്രോബ്ലി ഡു ഇറ്റ് ഹിയർ. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ. ബട്ട് പ്രിലിംസിന് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ. ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു പുതിയ കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞില്ലേ, ഓപ്പറേഷൻ ട്വിസ്റ്റ്, ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഇന്ന് പോയി ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രോബ്ലി യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ ക്വസ്റ്റൻ ഫ്രം ദിസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുറിച്ചോ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഹിയർ. താങ്ക് യു.